everyone, this is Chandrika. Today we have to discuss about statistics. Define statistics. First one, statistics is a branch of science which deals with the method of collection, pretending and interpretation of numerical data. What is the collection of data? What is the pretending? And how can we interpret our numerical data? First one, if we want to find out anything, we have to find out the data first. We have to collect the data. First thing, we have to collect data means we need proper data. If we have data, then we can move to the collection. We are collecting. First thing is collecting. Second thing, pretending. We are observing cleanly, means of we are observing from close. Third thing, interpretation of numerical data. If we want to test anything, we have to find out some distributions or any other methods. If we want to interpret this numerical data which we collected and interpreted, we have to test the data. That is called the interpretation. So definition of statistic is, it's just a collection of data and later we are just pretending. Pretending means we are just observing cleanly from the or closely from the data. And next, last one is interpretation of numerical data. We are comparing with other sources by interpretation of numerical data. So this is the statistics definition. Hi everyone, this is Chandrika. Now we are starting statistical inference, third semester. First topic is population. What is a population? Define population. It is just an object or individuals under study is known as population. So how can we find out this? It is just an aggregate of individuals under study. It is just an aggregate. What is the meaning of aggregate? Aggregate is nothing but an average of items. We are studying average of items. What is the first thing? For example, we have to take the strength of the college. The strength of the college means we can count that. It may be finite or infinite. If it is a finite, then it is a population. If it is not a finite, means of infinite, then also it is a population. We can count or we cannot count. So finite means, I am giving one example about finite. First one is strength of the college. Strength of a college means we can count it. But stars in the sky, inside of the sky, we may not count the stars. So that it is an infinite. It is finite. So strength of a college, like that we can write so many examples. This is called the population definition. So going to this population. Next one is sample. Next definition is sample. The small part or subset of a population is known as sample. This one is a finite one. It is not a infinite. It's just a finite one. Okay. Next. So ఈ డెఫినేషన్ మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే దీనికన్నా ముందు మనకి తెలిసిన పాపులేషన్ డెఫినేషన్ అనేది అర్థం అవ్వాలి. పాపులేషన్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదైనా డేటాని కలెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉండాలి? ఇండివిజువల్గా ఉండాలి. ఆబ్జెక్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఇండివిజువల్స్ అయి ఉండొచ్చు. వాటి మొత్తాన్ని మనం కనుక రీడ్ చేస్తే దాన్ని మనం పాపులేషన్ డెఫినేషన్ చెప్తాము. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు శాంపిల్ అని చెప్పాలి అని అంటే ఎలా చెప్తాము? ఆ పాపులేషన్ నుంచి ఒక పార్ట్ని మనం కలెక్ట్ చేస్తే, అంటే ఒక పార్టే మనం కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము? శాంపిల్ అని చెప్తాము. అందుకే ఇక్కడ మనకి స్మాల్ పార్ట్ ఆర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అన్నాము. ఉన్న టోటల్ పాపులేషన్లో నుంచి, అంటే మన కాలేజ్ స్ట్రెంత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, టోటల్ కాలేజ్ స్ట్రెంత్లో నుంచి పర్టికులర్గా ఒక డిపార్ట్మెంట్ చూస్ చేసుకుంటే అది ఒక స్మాల్ పార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ స్మాల్ పార్ట్ని మనం శాంపిల్ కింద చెప్తాము. అండ్ ఆ స్మాల్ పార్ట్, మనం కన్సిడర్ చేసిన స్మాల్ పార్ట్ని మనం కౌంట్ చేయొచ్చు కాబట్టి అది ఫైనైట్ అవుతుంది. సో ఆ ఫైనైట్ డేటానే మనం శాంపిల్ కింద చెప్తాము. ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు అదే చెప్పాను. Next one, sampling. The procedure of drawing a sample from population is known as sampling procedure. So here we have to listen again. The procedure of drawing a sample from the population. We are drawing a sample from the population. From the population we are drawing a sample.
దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ శాంప్లింగ్ ప్రొసీజర్. అంటే ఒక పాపులేషన్ నుంచి మనం ఒక శాంపిల్ డ్రా చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని మనం ఏం చెప్తాము, శాంప్లింగ్ ప్రొసీజర్ కింద చెప్తాము. సో ఆ శాంప్లింగ్ ప్రొసీజర్ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే డే టు డే లైఫ్లో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే రైస్ బ్యాగ్ నుంచి రైస్ని కనుక మనం డ్రా చేసామనుకో, అది కూడా రైస్ బ్యాగ్ అనేది ఏంటి, పాపులేషన్. లాట్ ఆఫ్ రైస్ పీసెస్ ఆర్ దేర్. In that we are just taking some pieces, means of in total rice bag we are considering only few quantity. Total rice bag is our population and rice collecting from that bag is sample. So here rice bag is population and rice drawn is considered as sampling. Malli chudandi, procedure of drawing a sample from the population is known as sampling procedure. మనం శాంపిల్ని పాపులేషన్ నుంచి శాంపిల్ని ఎలా అయితే డ్రా చేస్తున్నామో ఆ ప్రొసీజర్ని మనం శాంప్లింగ్ ప్రొసీజర్ కింద చెప్తాము. ఇది మన రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్లో బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్గా రైస్ బ్యాగ్ నుంచి రైస్ కొంచెం తీసామనుకోండి, అప్పుడు అదేమవుతుంది, టోటల్ బ్యాగ్ అనేది పాపులేషన్ అవుతుంది. అందులో మనం కన్సిడర్ చేసిన కొంచెం రైస్ అనేది శాంపిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రైస్ బ్యాగ్ అనేదేమో పాపులేషన్, రైస్ దాంట్లో నుంచి తీస్తున్నాం చూసారా, అది వచ్చేటప్పటికి శాంపిల్ అవుతుంది. Next one is sample size. The number of individuals or objects in the sample is considered as the sample size. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము అంటే శాంపిల్ సైజ్ కావాలి అంటే ఏం తెలియాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇండివిజువల్గా మనం తీసుకునే డేటా, శాంపిల్ డేటా అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది లార్జ్ శాంపిలా స్మాల్ శాంపిలా తెలియాలి. లార్జ్ శాంపిల్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము, స్మాల్ శాంపిల్ అనేది ఎప్పుడు చెప్తాము. సో సైజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లార్జ్ అండ్ స్మాల్, 2 టైప్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 కన్నా ఎక్కువ కనుక ఉందనుకోండి దాన్ని మనం లార్జ్ శాంపిల్ కింద చెప్తాము. 30 కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి అప్పుడు దాన్ని స్మాల్ శాంపిల్ కింద చెప్తాము. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పారామీటర్. ద స్టాటిస్టికల్ కాన్స్టెంట్స్ కంప్యూటెడ్ ఫర్ ది ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ చూడండి, స్టాటిస్టికల్ కాన్స్టెంట్స్ కంప్యూటెడ్ ఫర్ ది ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్. పాపులేషన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పాపులేషన్ తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కొన్ని కాన్స్టెంట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఏం కాన్స్టెంట్స్ అంటే స్టాటిస్టికల్ కాన్స్టెంట్స్ని యూజ్ చేసి మనం పాపులేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అవి డైరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేయలేం కాబట్టి వాటికి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం, అదే దాన్ని మనం పారామీటర్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ పాపులేషన్ మీన్ని మ్యూతో అండ్ పాపులేషన్ వేరియన్స్ని సిగ్మా స్క్వేర్తో ఇండికేట్ చేస్తాము. ఇవి ఏంటి అంటే స్టాటిస్టికల్ కాన్స్టెంట్స్. సో వీటిని మనం పారామీటర్స్ అని చెప్తాము. నథింగ్ బట్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, అవి ఏమీ చేంజ్ అవ్వవు, అలానే ఉంటాయి. అలా కాన్స్టెంట్గా ఉండే వాల్యూస్ని మనం పారామీటర్స్ అని చెప్తాము. కాన్స్టెంట్ అన్నా పారామీటర్ అన్నా రెండు ఒకటే, కాకపోతే టర్మినాలజీ డిఫరెన్స్ అంతే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టాటిస్టిక్. ద స్టాటిస్టికల్ కాన్స్టెంట్స్ కంప్యూటెడ్ ఫర్ ది ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ శాంపిల్. ఇందాక మనం పారామీటర్కి నేర్చుకున్నాము. అక్కడ ఏంటి పారామీటర్కి, కంప్యూటెడ్ ఫ్రమ్ ది పాపులేషన్. అక్కడ పారామీటర్ అని చెప్తున్నాము, పాపులేషన్ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. పారామీటర్ ఫ్రమ్ ది పాపులేషన్ అండ్ శాంపిల్ ఫ్రమ్ ది స్టాటిస్టిక్ ఫ్రమ్ ది శాంపిల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టాటిస్టిక్. ఇది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము, ఇందాక మనం తీసుకున్నదేమో పాపులేషన్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటిని పారామీటర్స్ అని చెప్తున్నాము. ఇక్కడ మనం శాంపిల్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని మనం స్టాటిస్టిక్ అని చెప్తాము. సేమ్ డెఫినేషన్ అనమాట, ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. స్టాటిస్టికల్ కాన్స్టెంట్స్ కంప్యూటెడ్ ఫర్ ది ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ శాంపిల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ స్టాటిస్టిక్. దీన్ని మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాము, ఇందాక మనం పాపులేషన్ కాబట్టి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది పాపులేషన్ మీన్, పాపులేషన్ వేరియన్స్ రాసాము. ఇక్కడ శాంపిల్ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టాటిస్టిక్ని శాంపిల్ మీన్ని ఎక్స్ బార్గా, శాంపిల్ వేరియన్స్ని ఎస్ స్క్వేర్గా ఇండికేట్ చేస్తాము. Next one is sampling distribution. First we have to consider the sample size and the population size. First thing, population size should be considered as capital N and the sample size should be considered as small n. We will have now capital N C N samples. The total samples will be N C N samples we will have, and for each of this sample we can compute different statistics. ప్రతి శాంపిల్కి మనం డిఫరెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసి వీటన్నిటిని కంబైన్ చేస్తే వచ్చే డిస్ట్రిబ్యూషన్నే మనం శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్తాము. ఆల్ ద స్టాటిస్టిక్స్ పుట్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్.
సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకున్న స్టాటిస్టిక్స్ అన్నిటినీ కనుక ఒకే చోట ఉంచితే వాటిని మనం స్టాటిస్టికల్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్తాము. Next one is standard error. The standard deviation of sampling distribution is known as standard error. ఈ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనకి ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఎప్పుడూ రాదు. అంటే ఏదో ఒక మైన్యూర్ క్వాంటిటీ అనేది మిస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో అలా మిస్ అయిన దాన్నే మనం ఎర్రర్ కింద చెప్తాము. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాము స్టాటిస్టిక్స్లో అంటే దీన్ని స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అని చెప్తాము. సో స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడెప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, వాటికి ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి? శాంపిల్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు శాంపిల్ మీన్ ద్వారా కూడా ఒక ఎర్రర్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం శాంపిల్ ఎస్డి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ద్వారా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు, శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ ద్వారా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న 3 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. 3నే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నేను 3 మాత్రమే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. శాంపిల్ మీన్ ఎక్స్ బార్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాము? స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఏంటి అంటే σ/√n అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ శాంపిల్ ఎస్డి ఎస్తో ఇండికేట్ చేస్తాము, σ/√2n. నెక్స్ట్ శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ √pq/n. ఇక్కడ చూడండి స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ని ఎస్ఈతో ఇండికేట్ చేస్తాము. ఈ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్స్ అన్నిటినీ మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ డెఫినేషన్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. The number of independent observations selected for a purpose is considered as degrees of freedom. The number of independent observations. మనం పర్టికులర్గా ఏదన్నా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి అని అంటే ఇండిపెండెంట్గా కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 మెంబర్స్ని 5 కనుక మనం అబ్జర్వేషన్స్ని సెలెక్ట్ చేసామనుకోండి, మనకు కావాల్సింది 5 మనం సెలెక్ట్ చేసింది కూడా 5. సో టోటల్ ఇంతే ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత అవుతుంది అంటే 5 అవుతుంది. అలా కాకుండా 5 అబ్జర్వేషన్స్ మనం కలెక్ట్ చేసాము, లేదు 5 అబ్జర్వేషన్స్ని సెలెక్ట్ చేసాము. ఆ సెలెక్ట్ చేసిన వాటిలో మనకి ఎలా ఉండాలి, దాని యొక్క మీన్ కనుక 100కి ఈక్వల్ అయితే చాలు అన్నాము. అప్పుడు మనకి ఈ సెలెక్ట్ చేసిన 5లో నుంచి 4 తీసుకుంటేనే సరిపోయింది అనుకోండి. అంటే ఏమవుతుంది, 1 మనం తీసేస్తున్నాము. సో 5 - 1 4 అనేది ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో టోటల్ మీన్ ఇక్కడ కండిషన్ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కేమో 5 సెలెక్ట్ చేయాలి, 5 అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి 5 సెలెక్ట్ చేస్తే దాని డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 5 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కూడా 5 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము, సెలెక్షన్ 5 అలానే ఉంది. కాకపోతే దాంట్లో మనం ఒక కండిషన్ పెడుతున్నాం, ఏంటి అంటే మీన్ అనేది 100కి ఈక్వల్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాం. మీన్ 100కి ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఇలా పర్టికులర్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు శాంపిల్ సైజ్ ఎంత అయితే ఉంటుందో దీన్ని సైజ్ అని చెప్తాము, ఎంతో ఇండికేట్ చేస్తాము. దీని డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఏం అవ్వాలి అంటే n-1 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అవుతుంది. Next one is random sample. Let x1, x2 and so on xn be a random sample drawn from normal population with mean mu and variance sigma square is known as random sample. So for example, here we are saying population mean, normal population with mean mu. Here we are taking normal population with mean mu and variance is sigma square is known as a random sample. x1, x2 and so on xn మనం ఓన్లీ ఒక్క శాంపిలే కన్సిడర్ చేయం కదా. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే, ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి అంటే 1 or 2 టైమ్స్ అనేది ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ని రిపీట్ చేయాలి. సో ఎన్ని టైమ్స్ చేస్తాము అనేది మనకి తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ శాంపిల్ సైజ్ అనేది n వరకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. సో n శాంపిల్ సైజెస్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్గానే మనం మీన్ అండ్ వేరియన్స్ రాయాలి. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xi ఈక్వల్స్ టు మ్యూగా, అంటే ఎన్నిసార్లు చేసినా సరే దాని మీన్ అనేది మ్యూనే వస్తుంది. అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ xi అనేది సిగ్మా స్క్వేర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇది ర్యాండమ్ శాంపిల్ యొక్క డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫైండ్ ద శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాంపిల్ మీన్ x బార్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ n ఆఫ్ మ్యూ కామా సిగ్మా స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. దేని నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు? శాంపిల్ మీన్ x బార్ని కన్సిడర్ చేసి ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని యూజ్ చేయమంటున్నాడు? నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. n ఆఫ్ మ్యూ కామా సిగ్మా స్క్వేర్ అంటే ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాము? అది ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ n ఆఫ్ మ్యూ కామా సిగ్మా స్క్వేర్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్తున్నాడు.
ఫస్ట్ మనకి శాంపిల్ కావాలి అంటే ఏదో ఒకటి వీడు మీన్ ఇస్తున్నాడు, శాంపిల్ మీన్ ఎక్స్ బార్ అంటున్నాడు కాబట్టి లెట్ x1 x2 అండ్ సో ఆన్ xn be a random sample drawn from normal distribution mu comma sigma square అనుకుంటాము. సో ఇక్కడ n శాంపిల్స్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటే దాన్నే మనం x1 x2 అండ్ సో ఆన్ xn కింద ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి మీన్ మ్యూ, అందుకే ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xi అనేది మ్యూగా, వేరియన్స్ ఆఫ్ xi అనేది సిగ్మా స్క్వేర్కి ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు, శాంపిల్ మీన్ని డ్రా చేయమంటున్నాడు కదా. సో శాంపిల్ మీన్ ఫార్ములా x బార్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ x బై n. సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x బార్ అంటే ఏంటి, సమేషన్ x బై n. సో మనకున్న ఫార్ములానే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, సమేషన్ x బై n. సమేషన్ x అంటే ఏంటి, సమేషన్ x బై n, 1 బై n. ఎన్ని సెపరేట్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు కాన్స్టెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే అవి సెపరేట్ అయిపోతాయి, ఏ చేంజ్ ఉండదు, సేమ్ యాజ్ టీజ్గా సెపరేట్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టర్మ్కి ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేద్దాము. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ సమేషన్ ఎక్స్. సమేషన్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, మనం తీసుకునే ర్యాండమ్ శాంపిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ శాంపిల్స్ అన్నిటినీ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే యాడ్ చేస్తున్నాం, దాన్నే సమ్మేషన్ అని చెప్తాము. సో 1 బై n ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ సమేషన్ ఎక్స్ అంటే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ xn. ఇక్కడ మనం n శాంపిల్స్ కన్సిడర్ చేసాం, ర్యాండమ్ శాంపిల్స్, ఆ n ర్యాండమ్ శాంపిల్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. 1 బై n. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఎక్స్పెక్టేషన్ని అప్లై చేద్దాము. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x1 ప్లస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xn. ఇది మనకి ఇండివిజువల్గా ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేస్తే వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xi అంటే దేనికి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాము, మ్యూకి ఈక్వల్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xi కదా, ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x1 ఉంది అని అనుకుంటాము. i ప్లేస్లో 1 నుంచి n వరకు ఏదైనా రీప్లేస్ చేయండి, ఏది రీప్లేస్ చేసినా సరే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే మ్యూకి మాత్రమే ఈక్వల్ అవుతుంది. సో 1 బై n ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్, సో i ప్లేస్లో 1 పెట్టాను, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 1 అవుతుంది అంటే మ్యూ ఈక్వల్ అయింది. నెక్స్ట్ i ప్లేస్లో 2 రీప్లేస్ చేద్దాము, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x2, ఇది కూడా మ్యూకే ఈక్వల్ అయింది. అలానే i ప్లేస్లో n రీప్లేస్ చేద్దాము, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xn, ఇది కూడా మ్యూకి ఈక్వల్ అయింది. ఇది ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, n టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో n టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం ఈ టోటల్ సమ్ని ఎలా రాయొచ్చు, 1 బై n n టైమ్స్ మ్యూగా రాయొచ్చు. న్యూమరేటర్లో n ఉంది, డినామినేటర్లో n ఉంది, బోత్ ns గెట్ క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ ఈజ్ మ్యూ. దేర్ఫోర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x బార్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అయింది, మ్యూకి ఈక్వల్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఇదే విధంగా శాంపిల్ మీన్ ద్వారా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు దీన్నే బేస్ చేసుకొని వేరియన్స్ ఆఫ్ x బార్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వేరియన్స్ ఆఫ్ x బార్. సో వేరియన్స్ ఆఫ్ x బార్ అంటే ఏంటి, x బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ శాంపిల్ మీన్ కాబట్టి వేరియన్స్ ఆఫ్ x బార్ అంటే x బార్ని సమేషన్ x బై nతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. ఇందాక మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ సమేషన్ x బై n అంటే కాన్స్టెంట్ని సెపరేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు, కానీ వేరియన్స్లో చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కాన్స్టెంట్ సెపరేట్ అయ్యేటప్పుడు స్క్వేర్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 బై n అనేది కాన్స్టెంట్, x అనేది మనకి ర్యాండమ్ వేరియబుల్, n అనేది జస్ట్ శాంపిల్ సైజ్ మాత్రమే, అది నెంబర్ని మాత్రమే ఇండికేట్ చేస్తుంది కానీ ఇంకా దేన్ని ఇండికేట్ చేయదు. సో ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సెపరేట్ చేస్తున్నాం. సెపరేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్ అనేది వేరియన్స్ అప్లై అయినప్పుడు స్క్వేర్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది. సో 1 బై n స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ x. సో 1 బై n స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ x, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఇందాక సమ్మేషన్ x అంటే ఏం రాసాము, x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ xn. సో ఇక్కడ కూడా వేరియన్స్ ఆఫ్ x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ xn. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా వేరియన్స్ అప్లై చేయండి. 1 బై n స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x1 ప్లస్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ వేరియన్స్ ఆఫ్ xn. సో 1 బై n స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x1 సేమ్
వేరియన్స్ ఆఫ్ xi అంటే సిగ్మా స్క్వేర్కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఐ ప్లేస్లో 1 2n రిప్లేస్ చేద్దాము. ఐ ప్లేస్లో 1 రీప్లేస్ చేస్తే వేరియన్స్ ఆఫ్ x1 వస్తుంది. అంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ x1 ఏమవుతుంది, సిగ్మా స్క్వేర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ప్లస్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x2 ఐ ప్లేస్లో 2 రీప్లేస్ చేస్తే ఇది కూడా సిగ్మా స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ప్లస్ వేరియన్స్ ఆఫ్ xn ఐ ప్లేస్లో n రీప్లేస్ చేస్తే వేరియన్స్ ఆఫ్ xn వస్తుంది. అది కూడా సిగ్మా స్క్వేర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇది కూడా ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, n టైమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి 1/n² ఇంటూ n సిగ్మా స్క్వేర్. ఇందాక అక్కడ n మ్యూ రాసాం కదా, ఇక్కడ n² సిగ్మా స్క్వేర్ రాయమాకండి. ఇది వేరియన్స్ని సిగ్మా స్క్వేర్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సిగ్మా స్క్వేర్ రాస్తున్నాం. n టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి n ఇంటూ సిగ్మా స్క్వేర్ రాస్తున్నాము. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఒక n ఉంది, డినామినేటర్లో ఒక n ఉంది. క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఇక ఏం మిగిలింది, వేరియన్స్ ఆఫ్ x బార్ అనేది సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్కి ఈక్వల్ అయింది. ఈ సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి, మన డెఫినేషను ఇందాక ఏం నేర్చుకున్నాము, స్టాండర్డ్ ఎర్రర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో టోటల్ పాపులేషన్ క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది పాపులేషన్ ఉంటే ఆ పాపులేషన్లో నుంచి శాంపిల్ని డ్రా చేస్తున్నాం. ఎన్ని డ్రా చేస్తే వచ్చేదాన్ని శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్తాము. సో ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని యూజ్ చేసుకొని శాంపిల్ మీన్ ద్వారా శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ వన్, స్టాండర్డ్ ఎర్రర్. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ మనకి ఎంత వచ్చింది, సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్ వచ్చింది. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్కి ఇండివిజువల్గా రూట్ని సెపరేట్ చేయండి. స్క్వేర్ రూట్ సిగ్మా స్క్వేర్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఎన్. స్క్వేర్ రూట్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే సిగ్మా బై రూట్ ఎన్ మిగులుతుంది. సో ఇదే స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అనమాట. ఇదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. దీన్నే మనం శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాంపిల్ మీన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ మీన్ మ్యూ అండ్ సిగ్మా స్క్వేర్. నెక్స్ట్ మీకోసం ఒక క్వశ్చన్. Find the sampling distribution of sample mean x bar drawn from the population distribution. ఇందాక మనం నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి పారామీటర్స్ రెండు ఉంటాయి. ఏమేంటి అంటే మీన్ మ్యూ అవుతుంది, వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ అవుతుంది. సో రెండు పారామీటర్స్ ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాను, పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని యూస్ చేసుకొని స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాను. ఎంతమంది చేస్తారో చేసి చూపించండి.